તમામ મિत्रों ऑल द बेस्ट। गुजरात पोलीस पीएसआई एएसआई और कॉन्स्टेबल मॉक टेस्ट नंबर 50। मित्रों कोईपण प्रकारना समयनो बगाड़ कर्या वगर शरू करीए आपणे। प्रश्न नंबर 1, नीचे आपेल चंद्रगुप्त द्वितीयनी विगतमांथी कयुं सत्य छे ते जणावो। बरोबर छे मित्रों, अहींया आपणे नीचे चंद्रगुप्त द्वितीय विशेना કેટલાક विधान आपवामां आवे छे, तेमांथी कयुं सत्य छे ते आपणे जणाववानुं छे। विधान नंबर 1, चंद्रगुप्त द्वितीयना शासन दरमियान संस्कृत भाषाना महान कवि अने नाट्य लेखक एवा कालिदास तेमना राजकवि हता। 2, अजंताना घणा कलाप मंडपो तेमना समयमां तैयार थया हता। 3, दिल्ली पासेना मेहरौली लोहस्तंभ तेमना समयमां स्थापायो हतो। बरोबर छे मित्रों, तो प्रश्ननो साचो जवाब अहींया आवशे ऑप्शन नंबर डी, एटले के आपेल 1, 2 અને 3 ત્રણે ત્રણ विधान अहींया साचा छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, नीचे आपेलमांथी मानव विकास अहेवाल साथे कया भारतीय मूळना अर्थशास्त्रीनुं नाम जोडायेल छे? नीचे आपेलामांथी मानव विकास अहेवाल साथे कया भारतीय मूळना अर्थशास्त्रीनुं नाम जोडायेल छे? तो प्रश्ननो जवाब आवशे बी, अमर्त्य सेन। बरोबर छे मित्रों, बी अमर्त्य सेननुं नाम मानव विकास अहेवाल साथे जोडायेलुं छे। तेओ भारतीय मूळना अर्थशास्त्री छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, नीचे आपेल पर्वतीय जमीनना विकल्पोमांथी असत्य विकल्प शोधीने जवाब आपो। मित्रों अहींया आपणे पर्वतीय जमीन विशेना કેટલાક विकल्प आपवामां आवे छे, तो आपणे जोईए। ए, आ जमीन हिमालयनी खीणो अने ढोळावना क्षेत्रोमां 2700 मीटरथी 3000 मीटर सुधीनी ऊंचाई पर जोवा मळे छे। त्यारबाद बी, असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और काश्मीर में आवेली है आवी जमीनों। त्यारबाद सी, तेनु स्तर जाडू और परिपक्व होय छे। त्यारबाद डी, हिमालयना सामान्य ऊंचाईना भागों देवदार, चीड़ और पाइनना वृक्षोना विस्तारमां आ प्रकारनी जमीन जोवा मळे छे। बरोबर है, तो प्रश्ननो अहींया असत्य जवाब आवशे ऑप्शन नंबर सी, तेनु स्तर जाडू और परिपक्व होय छे तेम नहीं, परंतु साचो जवाब आवे तेनु स्तर पातळू અને अपरिपक्व होय छे। बरोबर छे, तेनु स्तर એટલે કે पर्वतीय जमीनનું स्तर पातळू અને अपरिपक्व होय छे। તેથી પ્રશ્નનો અસત્ય જવાબ છે અહીંયા ઓપ્શન નંબર સી। મિત્રો જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે અહીંયા ડેલી બેસિસ ઉપર જીસીઈઆરટી અને એનસીઈઆરટી બેઝ મોક ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે। આજે આપણો 50મો મોક ટેસ્ટ વિડીયો છે। બરોબર છે મિત્રો, જો તમે આગળના વિડીયો ના જોયા હોય તો તે પણ જરૂરથી જોઈ લેજો। ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4। नीचे आपेलमांथी सेवा विभागमां तृतीयक प्रवृत्तिमां कई प्रवृत्तिओनो समावेश थाय छे? सेवा विभागोमां तृतीयक प्रवृत्तिओमां कई प्रवृत्तिओनो समावेश थाय छे? तो आपणे जोईए विधानो। 1, व्यापार, 2, वाणिज्य सेवाओ, 3, मनोरंजन सेवाओ, 4, सलाहकार सेवाओ, 5, माहिती आधारित सेवाओ। बरोबर छे, तो प्रश्ननो साचो जवाब अहींया आवशे ऑप्शन नंबर सी, एटले के 1, 2 અને 3। व्यापार, वाणिज्य सेवाओं और मनोरंजन सेवाओं समावेश सेवा विभाग में तृतीयक प्रवृत्तिओं में थाय छे। बरोबर छे मित्रों। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5, नीचे आपेल विधानों में सत्य विधान शोधीने जवाब आपो। बरोबर छे, तो आपणे अहींया विधानों एटले के विकल्पो वांचीए। स्वतंत्र भारतनुं बंधारण घडनार बंधारण सभा प्रत्यक्ष पद्धतिथी रचवामां आवी हती। बी, स्वतंत्र भारतनुं बंधारण घडनार बंधारण सभा परोक्ष पद्धतिथी रचवामां आवी हती। सी, आश्रे 44 लाख रुपयानो खर्च थयो हतो। અને डी, બંધારણ સભામાં કુલ 379 સભ્યો હતા। બરોબર છે, તો પ્રશ્નનો જવાબ આવે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી। બરોબર છે, સ્વતંત્ર ભારતનું બંધારણ ઘડનાર બંધારણ સભા પરોક્ષ પદ્ધતિથી રચવામાં આવી હતી। બંધારણ સભાને પરોક્ષ પદ્ધતિથી રચવામાં આવી હતી અને આશરે 64 લાખ રૂપિયા જેટલો ખર્ચ થયો હતો અને બંધારણ સભામાં કુલ 389 સભ્યો હતા। બરોબર છે મિત્રો, બંધારણ સભામાં કુલ 389 સભ્યો હતા। એટલે અહીંયા પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર બી। પ્રશ્ન નંબર 6, નીચે આપેલ ગ્રાન્ટ ટ્રંક રોડની વિગત પ્રમાણે કયું સત્ય છે તે જણાવો। બરોબર છે, ગ્રાન્ટ ટ્રંક રોડની વિગત પ્રમાણે કયું સત્ય છે તે જણાવો। આપણે જોઈએ। એ, એશિયા ખંડનો સૌથી જૂનો અને લાંબો મુખ્ય રોડ છે, સત્ય છે। બી, આ રોડનું નિર્માણ સૌપ્રથમ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં થયું હતું, આ પણ સત્ય છે। ત્યારબાદ સી, આ રોડ ત્રામ્ય લિપિથી થઈને તક્ષશિલા અને તક્ષશિલામાં मध्य एशिया ने जोड़तो हतो। बराबर है, आ पण सत्य है। प्रश्ननो साचो जवाब आवशे ऑप्शन नंबर डी, आपेल तमाम ए, बी और सी त्रे त्रण सत्य है। बराबर है, ए, बी और सी प्रश्न नंबर 6 में त्रे त्रण सत्य है। त्यारबाद हवे आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 7, नीचे आपेलमांथी कया विधान असत्य है ते जणावो। आपणे जोईए। 1, हुमायूं ईस्वीसन 1540 में गादी पर बैठा हता। 2, हुमायूना द्वारा गुजरातना सुल्तान बहादुर शाह और बिहारना शक्तिशाળી शासक शेरशाह साथे युद्ध थया हता। 3, इजिप्तना राजानी मददथी हुमायूं द्वारा काबुल और कंदहार जीताया हता। बरोबर है, प्रश्ननो जवाब आवशे अहींया 1 અને 3। बरोबर है, सी 1 અને 3 असत्य है, कारण के हुमायूं गादी पर 1530 में आव्या हता અને इजिप्तना राजा नहीं परंतु ईरानना शहनशाहनी मददथी हुमायूं द्वारा काबुल और कंदहार जीताया हता। અને विकल्प बी एकदम साचो ज छे। तो प्रश्ननो जवाब आवशे अहींया ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8, नीचेनामांथी धोलेरा तालुको कया जिल्लामां आवेल छे ते जणावो। नीचेनामांथी
ધોલેરા તાલુકો કયા જિલ્લામાં આવેલ છે તે જણાવો. તો મિત્રો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે એ અમદાવાદ જિલ્લામાં. બરોબર છે. ધોલેરા તાલુકો અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલ છે અને અમદાવાદ જિલ્લામાં કુલ 10 તાલુકાઓ છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 9. નીચે આપેલ પેસિફિક કિનારાના પટ્ટાની માહિતીમાંથી કયું અસત્ય છે તે જણાવો. આપણે જોઈએ એ, આ ભૂભાગમાં વિશ્વના 68% ભૂકંપો અનુભવાય છે. આ સત્ય છે. બી, ઉત્તર અમેરિકા અને દક્ષિણ અમેરિકામાં પેસિફિક કિનારે આવેલી રોકીઝ અને એન્ડીઝ પર્વત શ્રેણીઓના સમાવેશ થાય છે. આ પણ સત્ય છે. સી, એશિયા ખંડમાં ચીન, જાપાન, ફિલિપાઇન્સ, ઇન્ડોનેશિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડમાં આવેલી પર્વત શ્રેણીઓનો સમાવેશ થાય છે. તો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ડી, આપેલમાંથી એક પણ નહીં, કારણ કે અહીંયા એ, બી અને સી ત્રણે સત્ય છે. આપણને પૂછવામાં આવ્યું છે કે કયું અસત્ય છે, તેથી પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર ડી, આપેલમાંથી એક પણ નહીં. પ્રશ્ન નંબર 10. ભૂકંપની વ્યાપકતા દર્શાવવા માટે કયા માપક્રમનો ઉપયોગ થાય છે તે જણાવો. ભૂકંપની વ્યાપકતા દર્શાવવા માટે કયા માપક્રમનો ઉપયોગ થાય છે તે જણાવો. પ્રશ્નનો જવાબ આવશે બી, મર્કાલી. બરોબર છે મિત્રો. બી, મર્કાલી માપક્રમનો ઉપયોગ થાય છે ભૂકંપની વ્યાપકતા દર્શાવવા માટે. બી, મર્કાલી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 11. નીચેના આપેલ કઠોળના પાકની ખેતી વિશેની માહિતી માટે સત્ય વિકલ્પ કયો છે તે જણાવો. એ, ગુજરાતમાં તુવેરોનું સૌથી વધારે વાવેતર વડોદરા જિલ્લામાં થાય છે. બી, ગુજરાતમાં મગમઠનું સૌથી વધારે વાવેતર કચ્છ જિલ્લામાં થાય છે. તો આ બંને અહીંયા સત્ય છે, તેથી પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર ડી, આપેલ બંને સત્ય છે. એ અને બી બંને. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 12. વિશ્વમાં સૌ પ્રથમવાર રેડિયો પર જાહેરાતની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? વિશ્વમાં સૌ પ્રથમવાર રેડિયો પર જાહેરાતની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? તો બી, ઈસવીસન 1920માં. ઈસવીસન 1920માં વિશ્વમાં સૌ પ્રથમવાર રેડિયો પર જાહેરાતની શરૂઆત થઈ હતી. બરોબર છે મિત્રો. વિશ્વમાં સૌ પ્રથમવાર રેડિયોની જાહેરાત ઈસવીસન 1920માં થઈ હતી. પ્રશ્ન નંબર 13. નીચેના આપેલમાંથી અસત્ય વિકલ્પ શોધીને જવાબ આપો. બરોબર છે. એ, મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર ગુજરાતમાં મહેસાણા જિલ્લા ખાતે આવેલું છે. બી, આ મંદિર ભીમદેવ દ્વિતીયના શાસનકાળમાં બંધાયું હતું. સી, આ મંદિરમાં સૂર્યની 12 વિવિધ મૂર્તિઓ અંકિત થયેલી છે જે આજે પણ જોઈ શકાય છે. ડી, આ મંદિરનું નકશીકામ ઈરાની શૈલીમાં થયેલું છે. પ્રશ્નનો અસત્ય જવાબ આવે અહીંયા ઓપ્શન નંબર બી, આ મંદિર ભીમદેવ દ્વિતીય નહીં પરંતુ ભીમદેવ પ્રથમના શાસનકાળમાં બંધાયું હતું. મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર ભીમદેવ પ્રથમના શાસનકાળમાં બંધાયું હતું. પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર બી, અહીંયા અસત્ય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 14. નીચે આપેલમાંથી કોણ 10 ગીતિકા ગ્રંથના રચયિતા હતા તે જણાવો. નીચે આપેલમાંથી કોણ 10 ગીતિકા ગ્રંથના રચયિતા હતા તે જણાવો. તો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે સી, આર્યભટ્ટ. બરોબર છે મિત્રો. આર્યભટ્ટ 10 ગીતિકા ગ્રંથના રચયિતા હતા. પ્રશ્ન નંબર 15. નીચેના આપેલમાંથી હાઈકોર્ટ જજની લાયકાત માટે કયું સત્ય છે તે જણાવો. બરોબર છે. આપણે જોઈએ એ, ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષ સુધી ન્યાયિક હોદ્દો ધરાવ્યો હોવો જોઈએ. બી, અથવા ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષ સુધી એડવોકેટ રહ્યા હોવા જોઈએ. બરોબર છે. તો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર સી, અહીંયા બંને સત્ય છે. એ અને બી બંને સત્ય છે. હાઈકોર્ટના જજ માટેની લાયકાતો એ અને બી બંને સત્ય છે. ત્યારબાદ આપણે હવે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 16. નીચે આપેલ મેનગ્રુવ જંગલની માહિતી આપતા વિકલ્પોમાંથી અસત્ય વિકલ્પ કયો છે તે જણાવો. આપણે જોઈએ વિકલ્પો. એ, આ પ્રકારના જંગલો સમુદ્રની ભરતીના ખારા પાણીમાં વિકસે છે. બી, આ પ્રકારના જંગલોમાં પશ્ચિમ બંગાળ, ગુજરાત અને અંદામાન નિકોબારના સમુદ્ર કિનારે આવેલા છે. સી, ગુજરાતના સમુદ્ર કિનારે આ પ્રકારના જંગલોમાં ચેરના વૃક્ષો જોવા મળે છે. બરોબર છે. તો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર ડી, આપેલમાંથી એક પણ નહીં, કારણ કે ઓપ્શન નંબર એ, બી અને સી ત્રણે સત્ય છે. આ પ્રકારના જંગલો એટલે કે મેનગ્રુવ જંગલોને ભરતીના ખારા પાણીમાં વિકસે છે. આ પ્રકારના જંગલો પશ્ચિમ બંગાળ, ગુજરાત અને અંદામાન નિકોબારના સમુદ્ર કિનારે આવેલા છે. ગુજરાતના સમુદ્ર કિનારે આ પ્રકારના જંગલોમાં ચેરના વૃક્ષો જોવા મળે છે. પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર ડી, આપેલમાંથી એક પણ નહીં. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 17. જે ભૂમિ ભાગ ચારે બાજુથી જળ વિસ્તારથી ઘેરાયેલો હોય તેને શું કહેવામાં આવે છે? અથવા જે ભૂમિ ભાગ ચારે બાજુથી જળ વિસ્તારથી ઘેરાયેલો હોય તેને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે સી, ટાપુ. બરોબર છે મિત્રો. સી, ટાપુના નામે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે લક્ષદ્વીપ, અંદામાન નિકોબાર વગેરે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 18. આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો મિત્રો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે સી, 6 એપ્રિલના રોજ. આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ 6 એપ્રિલના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. અને 6 એપ્રિલ આ તારીખ એટલા માટે કારણ કે 1896માં એથેન્સ એટલે કે ગ્રીસ ઓલિમ્પિકના રમતોના ઉદ્ઘાટનની યાદમાં. બરોબર છે મિત્રો. ગ્રીસ ઓલિમ્પિક 1896માં ઓલિમ્પિક રમતોની યાદમાં આ તારીખ ઉજવવામાં આવે છે આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ તરીકે. પ્રશ્ન નંબર 19. નીચેના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો અને જવાબ આપો.
એક તરફ આપણને સૂર્યથી સરેરાશ અંતર આપવામાં આવ્યું છે અને બીજી બાજુ ગ્રહોના નામ આપવામાં આવે છે. પ્રશ્નનો સાચો જવાબ અહીંયા આવશે ઓપ્શન નંબર બી. વધારે માહિતીથી જોઈએ તો 28,700 લાખ કિમી સૂર્યથી સરેરાશ અંતર તો એ યુરેનસ, 1496 લાખ કિમી સૂર્યથી સરેરાશ અંતર તો પૃથ્વી અને 579 લાખ કિમી સૂર્યથી સરેરાશ અંતર તો બુધ ગ્રહ. બરોબર છે મિત્રો. પહેલામાં એ, બીજામાં ડી અને ત્રીજામાં સી. આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર બી. પ્રશ્ન નંબર 20. આ પ્રશ્નનો જવાબ મિત્રો તમારે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. 20માંથી તમારે કેટલા સાચા પડે તે જરૂરથી જણાવજો. ગુજરાતમાં કયા સ્થળ પર મફત કાનૂની સત્તા સેવા મંડળની કચેરીનું મુખ્ય મથક આવેલું છે તે જણાવો. બરોબર છે. આ પ્રશ્ન નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. આવા જ બીજા વિડીયોને જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયોને શેર કરો, વિડીયોને લાઇક કરો અને તમારા ગવર્મેન્ટ એક્ઝામની તૈયારી કરતા મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરજો. કોઈપણ પ્રશ્નમાં કોઈપણ પ્રકારની ભૂલ જણાય તો કોમેન્ટ દ્વારા જરૂરથી જણાવજો. જય હિન્દ, જય ભારત. આવનારી તમામ એક્ઝામ માટે તમને બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ.